नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने 54 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच संसद मैंबरां लई बनाए गए बहुमंजिला फ्लैट राष्ट्र नूं समर्पित किए। कहा कि उन्हां दी सरकार ने 2014 विच सत्ता च आउण तो बाद शुरू किए गए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। 16वीं 17वीं ਅਤੇ 18ਵੀਂ लोक सभा के कार्यकाल नूं देश के नौजवानों लिए महत्वपूर्ण दस्सिया। भारत ते सिंगापुर दियां जल सेनावां विचाले समुद्री मशकां दी लड़ी दा 27वां अंक अज तो अंडेमान के समुद्र विच शुरू हो रहा है। बीते दिन कोरोना वायरस के 44,059 नवे मामले सामने आने नाल पुष्टि वाले कोरोना के कुल मामलों की संख्या 91 लाख तो पार। ठीक होने की दर विच लगातार वाधा, मौत दर विच गिरावट दर्ज की गई। KVIC वालों वाराणसी दे विच लगाई गई खादी प्रदर्शनी दौरान कश्मीर दीयां वस्तां लोकां दे मुख आकर्षण दा केंद्र रहियां। प्रदर्शनी विच 8 सूबਿਆਂ ਦੇ खादी कारीगरां ਵੱਲੋਂ 90 स्टाल लगाए गए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच बनाए गए संसद मैंबरां लई बहुमंजिला फ्लैटां दा अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि देश के संसद मैंबरां नूं रिहाइश की सहूलत उपलब्ध कराउण दे नाल उन्हां नूं अपने फर्ज और जिम्मेवारियां चंगे तरीके नाल निभाउण विच मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन्हां फ्लैटां नूं गंगा यमुना सरस्वती नां दे 3 टावरां विच बनाया गया है। भविख विच संसद मैंबरां लई दफ्तरां दा निर्माण भी किया जाएगा तां जो उन्हां नूं अपना कामकाज करन विच कोई औकड़ ना आवे। संसद भवन के नजदीक होने की वजह से भी इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी। साथियों, दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत बरसों से रही है और जैसे अभी बिरला जी बता रहे थे, लंबे अरसे तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है। इसके कारण आर्थिक बोझ भी बहुत आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हां दी सरकार ने सत्ता विच आउण ते 2014 तो बाद कई नवे प्रोजेक्टां नूं शुरू अते मुकम्मल किया है, जिन्हां च दिल्ली विच बनाया गया देश के शहीदां लई वार मैमोरीअल, केंद्रीय सूचना कमीशन अते डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी शामिल है। मोदी ने कहा कि दहाकिਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस गल की खुशी है कि 17वीं लोक सभा में 400 मैंबर अजिहे ने जो पहली बार या फिर दूजी बार चुन के आए ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार ने जम्मू कश्मीर नूं देश की विकास धारा नाल जोड़िया है अते सरकार कोल हुण देश के विकास लई साधन ते मजबूत इरादा भी है। उन्होंने कहा कि देश की संसद लोगों के हित विच तेजी नाल फैसले लै रही है। अपने संबोधन दौरान उन्होंने 3 तलाक अते किसानां दे हितां विच लागू किए गए खेती सुधार कानूनां दा भी जिक्र किया अते कहा कि उन्हां दी सरकार देश नूं निरंतर विकास दीआं बुलंदियां वल लिजाण लई काम कर रही है। करें तो देश ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद कराने का काम किया है। देश ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, कामगारों के हितों को सुरक्षित किया है। देश ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी विकास की मुख्यधारा और अनेक कानूनों से जोड़ने का काम किया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में इस मौके लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने दस्सिया कि डॉक्टर BD मार्ग ते बनाए गए लोक सभा सांसद आवास विच 176 फ्लैटां दा निर्माण 27 महीनों के तय समय विच होया है ते इन्हां उपर 138 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने कहा कि इन्हां फ्लैटां के निर्माण ते निर्धारित लागत नालों 14% पैसा घट खर्च होने नाल 30 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि नवे चुने गए मैंबरां नूं दिल्ली विच अपनी रिहाइश हासिल करने लई 6 महीने तो वध दा समां लग जांदा सी अते उन्हां नूं होटलां विच ठहरना पैंदा सी, जिस कारण भारी आर्थिक बोझ सहना पैंदा सी। उन्होंने कहा कि इन्हां फ्लैटां दे बनन नाल नवे चुने के आए संसद मैंबरां नूं रिहाइश दे लई कोई समस्या नहीं होवेगी।
ਬਿਜਲੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੁਵੱਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਬੈਕਸ 20 ਮਸ਼ਕ ਦੀ 27ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਬੈਕਸ 20 ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਪਰਕ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਬੈਕਸ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 44,059 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 91,39,865 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,43,486 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 511 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,33,738 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 41,024 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 85,62,641 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 4.85% ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 93.68%, ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦਰ 1.46% ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤ ਕਮਿਸ਼ਨ KVIC ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। KVIC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਦੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KVIC ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖਾਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ 19 ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖਾਦੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ KVIC ਨੇ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 134 ਖਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਟਨਲ, ਬਨਿਹਾਲ, ਸ਼ੈਂਟਨ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਗ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਫਿਸਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।